Happy morning, my dear students. Welcome back to Social Science class of 8th standard. Dear students, every day you are learning some of the interesting facts from the history. Advent of the Europeans. Advent of the Europeans. ஐரோப்பியர்களின் வருகை பற்றி நாம் ஒவ்வொரு நாளும் some interesting fact learn பண்ணிட்டு இருக்கோம். Dear students, before the videos we have focused who are the adventures, who are the advent from the Europe continent. ஐரோப்பிய கண்டத்திலிருந்து யாரெல்லாம் இங்க வருகை புரிந்தார்கள், எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்ல இங்க மேஜரா இந்தியாவுக்கு அட்வென்ட் ஆனாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். Not only that, among the important continents in the world, Europe is the very important. Europe is the very important. Among entire European nation, Portugal was foremost to make a dynamic attempt to discover a sea route to India. நிறைய கண்டங்கள் இருந்தாலும் இந்த யூரோப் கான்டினென்ட் மட்டும் இந்தியாவுக்கு வருகை புரியணும், புதிய கடல் வழியை கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத ஆர்வத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள். Particularly the Prince Henry, the Portugal, who was commonly known as the navigator. இந்த பிரின்ஸ் ஹென்றி, இளவரசர் ஹென்றி இருக்கிறார், அவரை மக்கள் அன்போடு navigator அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. He encouraged his countrymen to take up the adventures and exploring the new regions of the world. புதிய உலகங்களை கண்டுபிடிக்கணும், சாகச வாழ்க்கை வாழணும், நம் நாட்டு பொருட்களை ஏற்றுமதி பண்ணணும், நிறைய லாபங்கள் சம்பாதிக்கணும்ன்றதுல குறிக்கோளா இருந்தவர் இந்த பிரின்ஸ் ஹென்றி, known as the navigator. அன்போடு மக்கள் அவரை மாலுமி என்று அழைத்தார். Bartolomeu Dias was the first Portuguese sailor. Bartolomeu Dias தான் முதல் போர்த்துகீசிய மாலுமி. He reached the southern part of Africa in 1487. 1487ல பார்த்ரோமோ டயஸ் என்பவர் முதலாக அந்த யூரோப் கான்டினென்ட்ல இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் சாயிலர் மாலுமி. அவர் எங்க சார் ரீச் ஆகினாரு? He reached the southern part of Africa. ஆப்பிரிக்காவின் தெற்கு முனை பகுதியை வந்து அடைந்தார். But he did not come to India. இந்தியாவுக்கு வரல. ஓகேவா? ஆப்பிரிக்காவின் தெற்கு முனையை தான் வந்து அடைந்தார். He patronized by the King John II. அங்க ஜான் இரண்டாம் ஜான் மன்னர் இருந்தாரு, அவரை ஆதரித்தார் அப்படின்றத we focused only previous videos. My dear students, today we are going to discuss the another Portuguese sailor, Vasco da Gama. Yes, Vasco da Gama, another Portuguese sailor, reached the southernmost point of Africa and he continued his journey to Mozambique, from where he sailed to India with the help of Indian pilots. It is a very, very important adventure. இவர் வந்து ஒரு முக்கியமான மாலுமியாக கருதப்படுகிறார். Because he reached there in India 1487. 1498ல இவர் இந்தியாவில் ரீச் ஆகிறார். சோ அதுக்கு முன்னாடி வாஸ்கோ ட காமா was another Portuguese sailor, மற்றொரு போர்த்துகீசிய மாலுமியாக கருதப்படுகிறார். He reached the southernmost point of Africa. அந்த பார்த்ரோமோ டயஸ் எந்த ரூட்ல வந்தாரோ அதே ரூட்ல வந்து அவரும் அதே ஆப்பிரிக்காவில இருக்கக்கூடிய southern point of places-க்கு வராரு. And he continued his journey to Mozambique. அதிலிருந்து அவருடைய மொசாம்பிக் பகுதிக்கு அவருடைய ஜர்னி, அவருடைய பயணம் தொடர்ந்து போகிறது. From where he decided to India with the help of Indian pilot. இந்திய கப்பலோட்டிகள், மாலுமிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க. அவர்களுடைய உதவியோட அவர் எங்க வராரு? இப்போ he reached to India. இந்தியாவுக்கு வராரு. In 1498 1498
Note it down, it is very very important. Here in the history, he reached the Calicut where he was cordially received by King Zomarin, the ruler of Calicut. This is the important point of history. 1498ல he reached Calicut, கள்ளிக்கோட்டை என்கிற இடத்துக்கு வராரு. He was cordially received by king, அங்க இருக்கக்கூடிய மன்னர் அவரை வரவேற்றார். by Zomarin என்ற மன்னர் அவரை வரவேற்றார். the ruler of Calicut, கள்ளிக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் Zomarin அவரை அன்போடு வரவேற்று உபசரித்தார். yes, a second Portuguese navigator, அதன் பிறகு இரண்டாவது போர்த்துகீசிய மாலுமி Pedro Alvares Cabral. Note down, Pedro Alvares Cabral sailed towards India following the route discovered by Vasco da Gama with 13 ships and a few hundred soldiers in 1500. Okay students, second Portuguese navigator, இரண்டாவது போர்த்துகீசிய மாலுமி Pedro Alvares Cabral வராரு. towards India, இந்தியாவை நோக்கி வராரு. following the route discovered by Vasco da Gama. Vasco da Gama எந்த வழியை கடல் வழி பயணத்தை கண்டுபிடிச்சு இந்தியாவுக்கு ரீச் ஆனாரோ சோ அதே வழியை ஃபாலோ பண்ணி அதே வழியை தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து வருகிறார். with 13 ships, அவர் வரும்போது 13 கப்பல்களோட வராரு. and a few hundred soldiers, ஒரு 100 soldiers, ஒரு 100 படை வீரர்களோட அவர் இந்தியாவுக்கு வராரு in 1500. இந்த வாஸ்கோ ட காமா 1498, Pedro Alvares Cabral in 1500. ஓகேவா? he is the second navigator to reach in India. yes, and then on his arrival at Calicut, அவரும் Calicut வந்து சேர்ந்தாரு. there arose conflict பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. யாருக்கு? between the Portuguese and King Zomarin. King கள்ளிக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய அரசர் Zomarinக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய போர்த்துகீஸ் soldiers and navigators இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள், சச்சரவு, சண்டைகள் ஏற்படுகிறது. ஏன் அடிக்கடி இங்க வரீங்க அப்படின்றதுனால அவரு எங்க நாட்டுக்கு வரக்கூடாது, உங்க நாட்டிலே நீங்க இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஆர்டரை அவரு அனௌன்ஸ் பண்றாரு. சோ அத அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல. சோ அதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட், Vasco da Gama came to India for second time. Vasco da Gama came to India for second time in 1501. First Vasco da Gama இங்க வந்தாரு 1498. This is the first time. The Vasco da Gama came to India for second time. இப்போ இரண்டாவது முறையா அவரே வராரு in 1501ல இந்த ரீச் ஆகுறாரு. with 20 ships. இவர் எப்படி வராரு? 20 ships, 20 படகுகள், கப்பல்களோட வராரு. and founded a trading center at Kannur. ஒரு வர்த்தக மையத்தையும் கண்ணனூர்ல ஏற்படுத்துறாரு. ஓகேவா? these are the very very important trading centers at Kannur. this is the first trading places of Portuguese. இதுதான் முதல் போர்த்துகீசியர்களின் வர்த்தக மையமாக கருதப்படுகிறது. Are you understand students? Yes, very well. Vasco da Gama was another Portuguese sailor, reached the southernmost point of Africa and he continued his journey to Mozambique, from where he sailed to India with the help of an Indian pilot. Vasco da Gama இன்னொரு போர்த்துகீசிய மாலுமி. இவர் அதே போல சதர்ன் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்தாரு. and he continued his journey. அவருடைய பயணம் தொடர்ந்தது to மொசாம்பிக் நோக்கி அவருடைய பயணம் இருந்தது. from where he sailed to India with the help of an Indian pilot. அவர் இந்திய மாலுமியோட உதவியோட இந்தியாவுக்கு நுழைந்தார். yes, in 1498 he reached Calicut, where he was cordially received by King Zomarin, the ruler of Calicut. Calicut இருக்கக்கூடிய ரூலர் கிங் Zomarin அவரை அன்போடு வரவேற்றாரு. அங்க போன உடனே
என்னது எஸ் கோடலி ரிசீவ்டு அவங்க ரிசீவ் பண்ணி அன்போடு ஆதரவோடு உபசரித்தார்கள். அதன் பிறகு செகண்ட் போர்ச்சுகீஸ் நேவிகேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வாஸ்கோ ட காமா, செகண்ட் போர்ச்சுகீஸ் நேவிகேட்டர் பெட்ரோ அல்வாரெஸ் காப்ரல் sailed towards India following the route discovered by Vasco da Gama. Vasco da Gama எந்த வழியை தொடர்ந்து வந்தாரோ அதே வழியை பின்தொடர்ந்து வருகிறார் இந்த பெட்ரோ அல்வாரெஸ் காப்ரல். With 13 ships 13 கப்பல்களோட and a few hundred soldiers in 1500 ஒரு 100 படை வீரர்களோட 13 கப்பல்கள்ல 1500ல இவரும் அதே வழியை ஃபாலோ பண்ணி வந்து ரீச் ஆகிறாரு. and he arrived at Calicut. There was conflict between Portuguese and King Zamarin. அங்க இருக்கக்கூடிய கிங் ஜாமரினுக்கும் போர்த்துகீஸ்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான படை வீரர்களுக்கும் பிரச்சனைகள் சச்சரவுகள் சண்டைகள் ஏற்படுகிறது. yes and then Vasco da Gama came to India for second time. first time வந்தாரு, second time இங்க வராரு 1501 with 20 ships 20 படகுகளோட வராரு and founded a trade center at Kannur. ஒரு கண்ணனூர்ல ஒரு புதிய வர்த்தக மையத்தை first trading place of போர்த்துகீசியர்களின் முதல் வர்த்தக மையமாக இந்த கண்ணூர் கருதப்படுகிறது. ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ், my dear students, listen the next point of Vasco da Gama, Portugal. போர்ச்சுகல் நாட்டில இருந்து வந்த சில அட்வென்ட் வருகை புரிந்தவர்கள் யார் யாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். One after another they established factories at Calicut and Kochi. Factories, these are the factories was defeated. Listen students, one after another ஒன்றுக்கு பிறகு, அதாவது என்ன, first trading center was their Kannur. Kannur was their first trading places. One after another, அந்த ஒன்றுக்கு பிறகு they established, அவர்கள் நிறுவினார்கள் factories, தொழிற்சாலைய at Calicut and Cochin. Calicut and Cochin, கள்ளிக்கோட்டை மற்றும் கொச்சின் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் அவர்களுடைய தொழிற்சாலையை ஃபேக்டரிஸ எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க. but was defeated, ஆனாலும் தோற்கடிக்கப்படுகிறார்கள் சில சூழ்நிலைகளால. Cochin was the first capital of the Portuguese East Indian Company. First trading places was Kannur. First capital, Cochin was the first capital. Listen here, it is very very important point. Cochin was the first capital of the Portuguese. போர்த்துகீசியர்களுடைய முதல் தலைநகரம் வந்து கொச்சின். ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி, அது வந்து ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி, இந்த போர்ச்சுகலோட ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனினா கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை வந்து தோற்றுவித்தாங்க. அதன் அடிப்படையில் தான் இங்க வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், the third voyage of Vasco da Gama was in 1524. He soon fell ill and December 24, 1524 he died in Cochin. Listen students, the third voyage of Vasco da Gama, மூன்றாவது முறையாக வாஸ்கோ ட காமா இங்க வராரு, இந்தியாவுக்கு வருகிறாரு. 1490 he first arrived in 1498, 1498ல வந்தார் first time. Second arrived in 1501. The third voyage of Vasco da Gama மூன்றாவது முறையா இங்க மீண்டும் வருகிறாரு. எஸ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா in 1524 இது வந்து 1524ல நடக்குது. அதன் பிறகு என்ன ஆகுது? he soon fell ill, அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது, உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விடுகிறது. and December 1524, அதே வருஷத்திலேயே டிசம்பர் மாசம் 1524 he died in Cochin, அவர் கொச்சின்லயே இறந்து விடுகிறார். Dear students, one after another they established factories at Calicut and Cochin but was defeated. அந்த கண்ணூர் ட்ரேடிங் பிளேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணாங்க. அதன் பிறகு அவருடைய தொழிற்சாலையை Calicut and Cochin எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க. but was defeated, ஆனாலும் தோற்கடிக்கப்படுகிறார்கள்.
Cochin was the first capital. Kannur was the first trading places of Portuguese. Cochin was the first capital of the Portuguese East Indian Company. Next, the third voyage of Vasco da Gama. Third time அவர் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிகிறார். Which was in 1524. He soon fell ill and December 1524 he died in Cochin. 1524 இங்க வந்தாரு. அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விடுகிறது. 1524 டிசம்பர் மந்த் he died in Cochin. கொச்சின்லேயே அவர் இறந்து விடுகிறார். These are the very important point of Portugal, Portuguese. Thank you very much, students. Thank you for watching this video. Have a nice day.